बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है सब दा? खैरियत नाल ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुम सब खैरियत ना होगे, ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक तुहानू इदां खैरियत नाल रखे, ठीक ठाक रखे, खुश रखे। ते मैं मोहम्मद अंसर ते तुसीं देख रहे हो पिंड व्लॉग। शुरू करते हैं अज की वीडियो शुरू करने तो पहले साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर लाजमी कर दो। साडे वल्लों सारिआं नूं रमज़ान तीसरा रोज़ा बहुता बहुता मुबारक होवे। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे। तो चलते हैं अज की वीडियो करते हैं शुरू, तो जाके अपने काम शाम करते हैं, नाले तुहानू दिखाते हैं। सुबह का टाइम आ, रोज़े आ, इस करके लोग सैरी करके बहुते सो गए, इस करके पिंड हाले फिलहाल सुनसान आ। दुकाना हाले खुलदियां पईयां वा। इधर स्कूल आ जेह्ड़े वो भी अपने टाइम ते खुल्लणगे। असी भी अज जल्दी, अज तो 6 बजे तो पहले ही घरों निकल आए हैं। तकरीबन पौने 6 बजे का टाइम आ हुण, ते परिंदे हाले निकल रहे हैं तो मौजां मूजां करते फिरदे आ। है डंगरां वाला हस्पताल, तो यह भी हले बंद ही आ। ये तकरीबन 8 बजे तो बाद खुलेगा। टुट चली तो एक बंदे ने थल्लों टाणी संभाली हुई है, तो उत्ते एक जना लगा हुआ अमरूद तोड़ा ने, बिल्कुल एंड ते अमरूद लगे हुए। तो डर भी लगता कि टाणी ना टुट जाए, तो थल्लों बंदे ने सहारा दिता है। ये तो कम देखो, आ चली टाणी गई। एक होर है नाल ही मर गया। आखिरी सी टुट गया। चलो जी जान बख्शी गई, टाणी भी बच गई तो मुंडा भी बच गया। आ अमरूद सी जिहदे वास्ते मुंडे ने एडी वड्डी कुर्बानी दी थी। दो होर भी आगे हले कित्थे आ? इन्हां वास्ते कुर्बानी दे रहा सी मुंडा। जे टाणी टुट जांदी हुण असीं पहुंच आए मरब्बे। कल असीं पानी तो बच गए सी, ते अज सानूं हुण पानी दे विचों ही आके काम करना पिया। पंड भी अज बाहर पानी पैनी आ, सारा पानी पानी होया विच। अज दा दिन सानूं औखा सौखा करना पैना। दोपहर वाले थोड़े आ कि हो जाने पूरे। आ पंडा भी आए सानूं ना बाहर वट ते कढ के पानियां पैंदियां। आ जिहड़ा छोटा रस्ता हुंदा इहनूं पंजाबी च असीं कहीदा वट। जो कहते होंगे वट वट हो जा, ये उही वट आ जिहदे तो वट वट होईदा। अज कपड़े भी गिले होन दे आ पट्ठियां दे नाल, ते जुबैर भी भिज भुज गया। पहले उस साइड तो पट्ठे सी वड्डदे सी, वो सारी साइड खत्म हो गई, तो हुण आ गए हैं इत्थे। अज पानी लगा थोड़े जिहे औखे होंदे आ। चलो जी हुण असीं काम मुका लीए ते फिर मिलदे आ तुहानूं जांदे होए। आ लगा होया जी पट्ठियां नूं पानी। औखे इस करके होंदे कि आ पानी लगे च ना इदां मुद्धे हो के वड्डने पैंदे, ते लक थक जांदा। मैं तो जाके सोचदा बुढ़े नूं कहना जाके चलिए मिल नूं। ਇਹ ਜੇ बैठ के ਵੱਢੀਏ तो फिर गारे ਵਿੱਚ पैर ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, इस करके इदां मुद्धे हो के पट्ठे ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਲੱਕ ਦੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਮਿਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਯਾਦ ਮਿਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਮੂਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ। लो जी असी जा रहे हैं हुण घर वापस। अज असी जाना शहर, तो तुहानूं असी दिखावांगे अपने पिंड दे नाल जिहड़ा लगदा छोटा जिहा कस्बा। उत्थे जिहड़ी कोई सानूं एमरजेंसी चीज़ पिंडों ना मिलदी होवे या कोई चीज़ लियानी होवे, तो फिर सानूं उत्थे जाना पैंदा। अज असी जाना थोड़ा जिहा कम, नाले जाना है पिंडों ने शहर है, नाले उत्थे जावांगे फिरां तुरांगे, ते नाले असी तुहानूं दिखावांगे अपना छोटा जिहा शहर कस्बा ही कह लो। असी ते उहनूं शहर ही कहीदा क्योंकि असी पिंड चों जाईदा। चलते हैं हम घर जाके बाकी के जोड़े माड़े मोटे काम रहिंदे आ भी मुकाईए, तो फिर आप जावांगे अज शहर। थोनू भी पता लग जाओ पिंडू चले आ शहर नूं। तो साडी अज जल्दी जांदी है, तो बच्चा एक दिन चंगा दौड़िया, कल पता नहीं कल ही सारी बैटरी इहदी खत्म हो गई, अज फिर उस चाल ते ही आ गया जी। हुण घर आके नहा धो हो गया, कपड़े बदल हो गए। हुण मैं जा रहा, मैंने थोड़ा जिहा काम सी, इस करके मैं तैयार शहर होया, तो मैं जा रहा अपने पिंड दे नाल थोड़ा जिहा दूर है कस्बा, कोई 5-7 किलोमीटर है। उत्थे मैनूं है थोड़ा जिहा काम,
ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। इंशाल्लाह ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਣਾ। ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਧੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫਿਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਛਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਮਛਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਛੋਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਛਲੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਆਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੂਬਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਛਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਟੂਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਛਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਆਈਏ, ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੱਬਾ ਮੋੜ ਉਰਫ ਫਰੀਦਨਗਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਫਰੀਦਨਗਰ ਤੇ ਨੱਬਾ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੱਕ ਵਾ, ਦੋਵੇਂ 90 ਆ, 90-12 L। ਤੇ ਇੱਕ ਨੱਬਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਚੱਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਅੱਡਾ ਨੱਬਾ ਮੋੜ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰੀਦਨਗਰ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਨੱਬਾ ਮੋੜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੱਬਾ ਮੋੜ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ 15-20 ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲੂ, ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਤੋਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 90 ਮੋੜ ਦਾ ਮੇਨ ਚੌਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 90 ਚੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 90 ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ 90 ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ। ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਊਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗਾਰਡਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਏਕੜ, ਯਾਨੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਮਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 1 ਤੋਂ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰੈਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ। ਇਹ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ 90 ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੂਰਾ ਚੱਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌਕ 84 ਭੱਠਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੱਠਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ 2 84, ਇੱਕ ਛੋਟੀ 84 ਇੱਕ ਵੱਡੀ 84। ਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਕ 84 ਭੱਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ 84 ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ 84 ਕਿਹੜੀ ਆ। ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 8412 ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ 84। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ 84 ਵੱਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਛੋਟੀ 84। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਛੋਟੀ 84। ਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ 84 ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 8412 ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ 84। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕ ਛੋਟੀ 84 ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ, ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।